प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अज आपां गुप्त काल 1 बारे पढ़ांगे। गुप्त काल इस तो पहला पिछले पाठ विच तुसीं मौर्य काल बारे पढ़ चुके हो। मौर्य काल दे पतन तो बाद ते गुप्त काल दी शुरुआत तक जो समा बीत्या सी, उस समय एक बार फिर भारत कई छोटे छोटे राज्यां विच वंडिया गया सीगा। कई राजां ने अपने छोटे छोटे स्वतंत्र राज कायम कर लए सी। एक बार फिर भारत विच राजनीतिक एकता खत्म हो गई सी। गुप्त साम्राज दे टाइम विच एक बार फिर इन्हां छोटे छोटे राजां नूं जित के एकता दी लड़ी विच परोया गया सी। बच्चों, गुप्त साम्राज बारे समझण तो पहलां सानूं पहलां उस समय दीआं राजनीतिक परिस्थितियां नूं समझना होवेगा जो मौर्य साम्राज दे पतन अते गुप्त काल दी शुरुआत दे समय दे विचकार होईयां सी। इस समय दे दौरान कई छोटे छोटे राजवंशां ने अपने राज स्वतंत्र राज कायम कीते सीगे। भारत दे किन्ना किन्ना भागां विच किहड़े-किहड़े स्वतंत्र राज कायम कीते गए सीगे, उन्हां बारे आपां करांगे। सब तो पहला सी शुंग वंश दा राज। 184 ईस्वी पूर्व विच 184 ईस्वी पूर्व दे विच शुंग वंश पुष्यमित्र जिहड़ा कि मौर्य सम्राट का प्रधान सेनापति सी, उसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ का कतल करके खुद राजा बन बैठा सी। उसने इस तो बाद कई होर राजां नूं भी जित्या सी। जित की खुशी विच उसने अश्वमेध यज्ञ कीता सी। सो जित्तां राहीं उसने अपने राज का काफ़ी विस्तार किया सी। क्योंकि वो एक ब्राह्मण धर्म नाल संबंधित सी, सुनिया गया है कि उसने बोधियां उत्ते बड़े अत्याचार किए सी। सो पुष्यमित्र 148 ईस्वी पूर्व तक राज करता रहा। 148 ईस्वी पूर्व विच उसकी मौत हो गई। सो पुराणा के अनुसार शुंग वंश का राज अगले 112 साल तक चलता रहा सीगा। उस तो बाद इसका पतन हो गया सी। दूसरा राज सी बच्चों कण्व वंश का राज। 72 ईस्वी पूर्व दे विच वासुदेव ने शुंग वंश का आखिरी राजा होया सी देवभूति, जिहड़ा कि 10वां राजा सी शुंग वंश का, उसका कतल करके कण्व वंश की नींह रखी सीगी। सो इस तो बाद इस दे 3 राजिਆਂ ने होर राज किया सीगा। इन्हां दे राज का इतिहास विच कोई बहुता महत्व नहीं है। 28 ईस्वी पूर्व दे विच इस वंश का भी खात्मा हो गया सी। नैक्सट आ जाता है यूनानियां दे राज। बच्चों, दूजी सदी ईस्वी पूर्व विच बैक्टीरिया दे यूनानियां ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों उत्ते हमले कर दिते सन अते सिंध ते पश्चिम दे उत्ते उन्हां ने कब्जा कर लिया सी। इन्हां दे 2 प्रसिद्ध राजे सन, देख रहे हो तुसी सामने, डमिट्रियस और दूसरा सी मेनांडर। डमिट्रियस इन्हां दा पहला प्रधान राजा सी और उस तो बाद मेनांडर होया सी। इन्हां यूनानियां ने 150 सालों तक भारत के उत्ते वख-वख खेतरां दे विच उत्तर पश्चिमी खेतरां दे विच अपने राज कायम कीते सीगे। सो 150 एक लंबा समा भारत विच ठहरन दे सिट्टे वजों की होया सी, यूनानियां ने भारतीयां दी सभ्यता अते संस्कृति नूं अडॉप्ट कर लिया सीगा। इस दे नाल नाल भारतीयां ने भी इन्हां तों काफ़ी कुछ सिੱਖਿਆ सीगा। अगला पॉइंट आ जाता है शक्कां दा राज। पहली सदी ईस्वी पूर्व दे विच शक कबीलियां ने यूनानियां नूं हरा के बैक्टीरिया अते पार्थिया दे उत्ते अधिकार कर लिया सीगा। इस तो पिछों शक्कां ने कई हमले किए। शक्कां दा पहला महत्वपूर्ण राजा सी मोइज। मोइज के 2 उत्तराधिकारी होए, एजिस पहला ते एजिस दूसरा। इन्हां दोनों ने भी शक राज का पूर्वी पंजाब दे विच विस्तार किया सी। सो इसने अपने राज नूं प्रांतां विच भी वंडिया होया सी। बच्चों, प्रांत दे मुखी नूं जिवें अजकल आपां सूबेदार कहने आ, मुख मंत्री कहने अजकल, इस तो पहलां अंग्रेज़ां दे राज विच इस नूं सूबेदार कहा जांदा सी। परंतु उस समय प्रांत दे मुखी नूं की कहा जांदा सी? महाकशत्रप। सो पहली सदी दे उत्तर अध तक की होया सी, एक यहूची कबीला आया, कुशान शाखा उसदी। उन्होंने शक्कां नूं उत्तरी भारत दे विचों हरा के
ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਕ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ। ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਦਾਮਨ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 4ਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਰੁਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ, ਖਾਰਵੇਲ ਦਾ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ। ਕਲਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲਿੰਗ ਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਵੇਲ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਾਕਮ ਸੀ ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਵੇਲ ਨੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ, ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸੀ ਕਜ਼ਲ ਕਡਫੀਸਿਸ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਬੈਕਟਰੀਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਸ਼ਾਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੈਮ ਕਡਫੀਸਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਡਫੀਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਨਿਸ਼ਕ। ਇਸ ਨੇ 120 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 162 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਸਾਂਚੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲਵਨ ਵਿਖੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮਹਾਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ। ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 9 ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੋ ਵਾਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ। ਵਾਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਵਿੰਧਿਆ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੁਦਰਸੇਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਬੱਚੋ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਣਤੰਤਰੀ ਕਬੀਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਵ, ਅਰਜੁਨੈਨ, ਯੋਧੇ, ਅਬੀਰ, ਮਦਰਕ, ਇਹ ਸਭ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸ਼ਤਵਾਹਨ ਰਾਜ। ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਤਵਾਹਨ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਸੀ ਗੌਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਤਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੌਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਤਕਰਨੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੇ 106 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਤਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 3 ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਵਾਹਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲ, ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਚੇਰ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੋਲ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਚੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਂਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਾਟਕ, ਇਕਸ਼ਵਾਕੂ, ਕਦੰਬ, ਅਬੀਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਔਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਹਿਤ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜਿਕ ਦਾ ਕੋਮਦੀ ਮਹੇਤਸਵ, ਵਿਸ਼ਾਵਦੱਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚੰਦਰਗੁਪਤਮ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਵਿਕਰਮ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਰਘੁਵੰਸ਼, ਕੁਮਾਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਮੇਘਦੂਤ। ਬਾਣਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਰਸ਼ਚਰਿਤ, ਕਮੰਦਰ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਪੁਰਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 18 ਪੁਰਾਣ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਗੁਪਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਅਭਿਲੇਖ। ਹਰੀ ਸੇਨ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸਤੰਭ ਲੇਖ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਸੇਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਸਤੰਭ ਲੇਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਸੇਨ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਚੋ ਸਿੱਕੇ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਧਰਮ, ਚਰਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਧਾਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਦਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਮਰਾ, ਦੇਵਗੜ੍ਹ, ਪਿਥਰੀਗਾਮ ਤੇ ਗਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਦਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੋ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਫਾਹੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਫਾਹੀਅਨ ਜੋ ਸੀਗਾ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਤੇ ਇਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੱਚੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ 240 ਤੋਂ 280 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਟੋਤਕਚ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 280 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 320 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਘਟੋਤਕਚ ਕੋਈ ਨੋਨ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ
ਗੰਗਾ, ਸਕੇਤ ਅਤੇ ਮਗਧ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧਿਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੋ ਵੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲਿच्छवी ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸਨੇ 320 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 335 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ। 335 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 375 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ 335 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰੀਆਵਰਤ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਇਆ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਜੋ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੇਟੇ, ਆਰੀਆਵਰਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਸੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਸਾਂਬੀ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿਆਖਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਕਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 10 ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ 12 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਰੋਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਘਵਰਮਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਮਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਅਧੀਨ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਪੋਲੀਅਨ ਜਿਸ ਨੇ 1796 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਾਕ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਪੋਲੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਤਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 375 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਗੁਪਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਨੇ 380 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 414 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਪਾਧੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਸੋ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਵੀਰ ਸੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮ ਰੁਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜਿੱਤ 395 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 400 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਾਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸੋ ਵੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਮਹਿਰੋਲੀ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ 7 ਸਿਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ। ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਬੇਰ ਨਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ। ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੁਦਰ ਸੈਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਹਾਕਮ ਦੋ ਹੋਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਨੇ 414 ਤੋਂ 455 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸਕੰਦ ਗੁਪਤ 455 ਤੋਂ 467 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੂਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹੂਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਸੀ 467 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੂਣਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ
शुरू किया गया सी और उसकी स्थापना की गई सी, उसका पतन क्यों हो गया, किहड़े कारण जिम्मेवार सी। पहला है बच्चों तानाशाही शासन। तानाशाही शासन है जिहड़ा सारियां शक्तियां इहदे विच राजे दे हत्थ विच सी ते इह शासन उदों तक ही सफलतापूर्वक चल सकदा जद तक इस नूं चलाउण वाला राजा खुद शक्तिशाली होवे और उस दे विच सारे गुण मौजूद होण। सो जदों तक तां गुप्त सम्राट शक्तिशाली रहे तद तक ये बड़े वधिया चलदा रहा और जदों उन्हां दे बाद वाले शासक कमज़ोर ते अयोग आए वो इस नूं कंट्रोल ना रख सके। साम्राज की विशालता। सो आपां देखिया कि जित्तां दे राहीं उन्होंने विशाल साम्राज की स्थापना की सीगी। सो इस नूं ओह उस तरह नहीं रख सके सीगे जिस तरह, क्योंकि उस वेले आवाजाई के साधन भी इन्ने विकसित नहीं सी, दूर तक ध्यान नहीं रख सके। अंदरूनी गड़बड़ होनी शुरू हो गई जिसनूं ओह दबा ना सके। उत्तराधिकार संबंधी लड़ाई झगड़े। सो गुप्त सम्राटां दी ये भी सी कि उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं सीगे। उन्हां नूं गद्दी की प्राप्ति लई भरावां नाल लड़ाई झगड़े करने पैंदे सी, जिहदे करके इस दियां जड़ां कमज़ोर होणीआं शुरू हो गईआं। सीमा रखिया दे कारजां की घाट। गुप्त सम्राटां ने सीमा दे प्रांत सी जिहड़े उन्हां दी रखिया वल कोई मजबूत कदम नहीं हटाए। इसे करके जदों हुणां ने हमले कीते तां उन्हां दा ओह सफलतापूर्वक विरोध ना कर सके। सो सैना की कमज़ोरी। बाद दे जो गुप्त सम्राट सीगे तां सैना सी जिहड़ी उस नूं बड़े लंबे समय तक कोई भी युद्ध करन दा मौका नहीं मिलिया सीगा और इस करके वो भी हौली हौली विलासी और आलसी हो गए सी। बुद्ध धर्म का प्रभाव भी सीगा। बाद वाले जो गुप्त सम्राट सीगे वो बुद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत तो प्रभावित होने करके युद्ध करन दी नीति नूं उन्हां ने त्याग दिता सी। इस करके वो फिर हुणां दा मुकाबला ना कर सके। धन की घाट सीगी। इन्हां ने बहुत ज़्यादा पैसा सभ्यता के विकास वाल लगाया सी, सैना दे वाल लगाया सीगा, जिस करके हौली हौली इन्हां नूं धन की कमी भी महसूस होने लगी। सो स्कंदगुप्त के कमज़ोर उत्तराधिकारी। इन्हां दे उत्तराधिकारी सीगे जिहड़े बाद दे गुप्त सम्राट बड़े कमज़ोर ते अयोग साबित होए सी। सो हुणां दे हमले। तोरामान ते मेहरगुल जिहड़े कि हुणां दे मुख नेता सी, इन्हां दी अगवाई दे विच इन्हां ने जबरदस्त हमले कीते। नाल नाल अंदरूनी विद्रोह। मालवा ते यशोधरमान दे विच अंदरूनी विद्रोह होने के कारण यह साम्राज हौली हौली पतन दे वल चलदा गया और इसका पतन हो गया। धन्यवाद।